آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ ہیں آج کی سرخیاں۔ غزہ کے کئی علاقے خالی کروانے کا اسرائیلی اعلان، بڑی سازش کی آ رہی بو۔ یوو گیلنٹ کا بیان، کھل سکتی ہے رافع کراسنگ لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ سعودی عرب نے G7 کو دکھائے دانت، روس کے لیے دی دھمکی۔ کیا محمد بن سلمان پوتن سے دوستی کے لیے G7 سے لیں گے پنگا؟ لبنان کے کئی علاقوں پر اسرائیل نے گرائے بم، ادھر عراق سے اسرائیل میں تباہی لے کر آئے ڈرون۔ اور ایران کا خطرناک اعلان، IRGC چیف بولے ریزسٹنس نے اسرائیل کو تباہ کیا، ضرورت پڑی تو ایران بھی ہوگا شامل، کرے گا حملہ۔ آزاد بول انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد۔ آج 10 جولائی 2024 ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں رات 10 بجے کا اسپیشل بلیٹن دنیا بھر کی خبریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر تفصیل سے۔ اور سب سے پہلے بات فلسطین کی، غزہ کی۔ فلسطینیوں کو اپنے ہی ملک میں بے گھر ہو کر بھٹکنے کا جو سلسلہ 7 اکتوبر سے شروع ہوا تھا وہ آج تک بدستور جاری اور اب یہ بڑھ گیا ہے۔ اسرائیل نے بھوک سے جوجھ رہے اتری غزہ، نارتھ غزہ میں ایک بار پھر سے جبرن وستھاپن یعنی کہ فورسڈ ڈسپلیسمنٹ کے حکم جاری کیے ہیں۔ لوگوں سے کہا ہے علاقے خالی کرو، یہاں ہم بم گرانے والے ہیں۔ خان یونس میں بے گھر ہو چکے لوگوں کے ایک اسکول پر اسرائیلی حملے میں کم سے کم 27 لوگ مارے گئے تھے، 53 زخمی ہوئے تھے۔ اس حملے کے ٹھیک ایک دن بعد آج 10 جولائی کو اسرائیلی فوج نے سبھی فلسطینی باشندوں کو غزہ سٹی، غزہ پٹی میں ایک شہر بھی ہے غزہ سٹی نام سے، اسے چھوڑنے کا آدیش، اسے چھوڑنے کا فرمان جاری کر دیا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں 4 اسکولوں پر حملہ کیا گیا ہے اور اسرائیل نے ہزاروں فلسطینیوں کو خان یونس اور غزہ شہر سے بھاگنے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ نارتھ غزہ میں کم سے کم 3 مین اسپتالوں کو بند کرنے کے لیے مجبور کیا گیا ہے۔ غزہ میں آج کے حالات جنگ کے شروعاتی دنوں کے حالات سے بھی زیادہ خطرناک ہو چلے ہیں۔ سیز فائر کی بات چیت کے بیچ لگاتار بڑھتے حملے اسرائیل کی بدنیتی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ خبر ہے کہ 2 لاکھ سے زیادہ مظلوم لوگوں کو غزہ پٹی کے بڑے شہر غزہ سٹی کو خالی کرنے کے لیے مجبور کیا گیا ہے۔ اس سے کچھ سوال بھی اٹھتے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ میرے سوال ہیں، آپ بتائیے گا کہاں تک جائز ہیں، ٹھیک ہیں؟ سیز فائر کی بات چیت کو ناکام کرنا، ایسا لگتا ہے اس کی وجہ سے سب لوگوں کا فورسفل ڈسپلیسمنٹ ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ نتنیاہو کوئی سمجھوتا نہیں چاہتا، لہٰذا وہ غزہ میں جو بچے کچے کھنڈرات ہیں انہیں بھی تباہ کر دینا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے وہاں پر یہ ایویکویشن آرڈرز آئے ہیں۔ یا پھر ایسا ہے کہ امریکہ نے بفر زون بنانے کی تیاری میں نارتھ غزہ کو طاقت کے دم پر خالی کرانے کے لیے اسرائیل کو ہری جھنڈی دے دی ہے۔ ایسے میں پھر فلسطینی لڑاکوں سے بستیوں کی حفاظت کے نام پر عرب اور مسلم ممالک والی جو میجورٹی والے ملک ہیں ان سے پیس کیپنگ فورس بلوائی جائیں گی اور غزہ سے حماس کا نظام ختم کر دیا جائے گا۔ یہ پیس کیپنگ فورس بھی اسرائیل پر ہی ڈیپینڈنٹ ہوں گی اور ان سب کی ڈور امریکہ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ اس بات کی چرچا سوشل میڈیا پر چل رہی ہے۔ پیس کیپنگ فورس کے لیے انڈونیشیائی صدر کے ساتھ ساتھ سعودی فارن منسٹر نے بھی زور شور سے آواز اٹھائی تھی کہ بھئی غزہ میں ایک پیس کیپنگ فورس ہو جو غزہ کا نظام سنبھالے، جو کہ جنگ بند ہونے کے بعد وہاں پر سارے دیکھ ریکھ کرے، ایڈمنسٹریشن کو اپنے ہاتھ میں لے۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ اگر فلسطینی عوام غزہ کے ان علاقوں کو خالی کرنے سے انکار کر دے تو کیا ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر لوگ یہاں سے نہیں ہٹے تو اسرائیل ان پر بمباری کرے گا اور ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اسی لیے اگر لوگ انکار کرتے ہیں تو مظلوموں کے خلاف ایک بڑے جینوسائیڈ کے آثار بن سکتے ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بات اب رفح بارڈر کی ہوگی۔ اسرائیل کا جو ڈیفنس منسٹر ہے یوآو گیلنٹ، اس نے کہا ہے کہ اسرائیل اور مصر غزہ کے بیچ رفح کراسنگ کو پھر سے کھولنے کا سپورٹ کرتے ہیں، پھر سے کھولنے کے لیے راضی ہیں، لیکن علاقے میں حماس کی واپسی کو برداشت نہیں کیا جائے گا، یہ طے ہو جائے پہلے۔ امریکہ کے مڈل ایسٹ انوائے بریٹ میکگرک کے ساتھ بیٹھک کے بعد یوآو گیلنٹ نے کہا کہ اسرائیل مصر اور غزہ پٹی کے بیچ سرحدی علاقے میں حماس کی واپسی کو برداشت نہیں کرے گا۔ بیٹھک کے بعد ایک بیان جاری کیا گیا، اس میں کہا گیا کہ دونوں نے، یوآو گیلنٹ اور باقی جو انوائے تھے، انہوں نے غزہ میں حماس کے قبضے سے ہوسٹیجز کی واپسی کے لیے ایک سمجھوتے کو عملی جامہ پہنانے پر بھی چرچا کی ہے۔ بڑھتے آگے، سعودی عرب کی بات ہے۔ کئی دہائیوں سے سعودی عرب امریکہ اور یورپ کے دباؤ میں انچاہے کام کرتا آیا ہے، لیکن اب وہ ان کے چنگل سے نکلنے کے لیے پھڑپڑا رہا ہے، ایسا لگتا ہے، اور اس کے لیے اسے روس جیسا مضبوط پارٹنر چاہیے۔ اور اب اسی روس کے لیے سعودی عرب کے کراؤن پرنس بن سلمان جو ہے، محمد بن سلمان، انہوں نے G7 کو سیدھے دھمکی دے ڈالی ہے۔ ارے باپ رے! سعودی عرب نے کہا ہے کہ اگر روس کے فریز کیے گئے
300 बिलियन डॉलर्स को हड़पने की कोशिश की गई तो सऊदी अरब भी यूरोपियन डेब्ट होल्डिंग्स को नीलाम कर देगा। ये यूं समझिए कि किसी ने किसी का पैसा लिया और कुछ गिरवी रख दिया और उसकी गारंटी किसी के पास थी कि इतने महीने इतने साल में दिया चुकाएंगे, नहीं दिया तो फिर ठीक है दोस्ती में रखा लेकिन अब नीलाम कर देंगे जो प्रॉपर्टी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने इस साल की शुरुआत में सिग्नल दिया था कि अगर ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 ने रूस की लगभग 300 बिलियन डॉलर की फ्रीज प्रॉपर्टी पर टेढ़ी नजर डाली तो सऊदी अरब भी सख्त कदम उठाने को मजबूर हो जाएगा और कुछ यूरोपीय ऋण होल्डिंग्स यानी कि यूरोपियन डेब्ट होल्डिंग्स को बेच देगा। इस साल की शुरुआत में सऊदी अरब की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ G7 कंट्रीज की फाइनेंस मिनिस्ट्रीज को यह धमकी दी गई थी क्योंकि G7 यूक्रेन का सपोर्ट करने के लिए रूसी प्रॉपर्टीज को, रूसी एसेट्स को जब्त करने पर डिस्कशन कर रहा था और यह बात बिन सलमान के कानों तक कैसे पहुंची? पुतिन के जरिए। G7 के मेंबर मुल्क कौन से हैं ये भी आप जान लीजिए ताकि आप समझ जाएं कि MBS ने धमकी किसे दी है। फ्रांस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा। ओह माय गॉड, ये सब G7 के मेंबर हैं। यानी सऊदी अरब ने रूस के लिए इन सब को वार्निंग दी है। क्या वाकई MBS पुतिन के वास्ते इतना बड़ा पंगा लेने की हालत में है या फिर उनकी रूस के साथ कोई डील हुई है जिसकी वजह से क्राउन प्रिंस यह हौसला दिखा रहे हैं? ये सब आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में। लेकिन अब मैं कुछ खबरें जो हैं वो सीधे स्क्रीन से पढ़ता हूं क्योंकि लाइव पढ़ने का चलन सबसे अच्छा लगता है मुझे। तो कुछ मिक्स खबरें कर देते हैं। रूस की खबर लेते हैं। रूस ने नाटो को इल्जाम दिया है कि उसकी वजह से है जो जंग का दायरा बढ़ रहा है। लगातार रूस ने यूक्रेन के इलाकों पर बम भी बरसाए, मिसाइलें भी बरसाई हैं, लेकिन उसने सीधी एक बात कही। अल जजीरा की इस सब हेडलाइन को, बायलाइन को देखिए। मॉस्को ने पूरी दुनिया से ये कहा है कि वो यूक्रेन से बातचीत करने के लिए तैयार है अगर यूक्रेनी हुकूमत उन टेरिटरीज पर से दावा छोड़ देती है, फौज को हटा लेती है जहां पर रूस ने हमला किया था और इन्हें वापस कीव ने कब्जा लिया था। खैर, अब हेडलाइन बड़ा जल्दी खेल होगा। गाजा की सिविल डिफेंस ने बताया है कि इजरायली मैसेकर्स विद US मेड वेपन्स। अच्छा ठीक है, गाजा की सिविल डिफेंस टीम्स जो हैं या सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट जो है उन्होंने ये बात कही है कि गाजा के अंदर जो इजरायली मैसेकर्स कर रहे हैं, इजराइल की फौज जो कत्ल गारत को अंजाम दे रही है, वो तमाम अमेरिका में बने हुए हथियारों के जरिए हो रहे हैं। ये बात दुनिया जानती थी, लेकिन अगर ये सिविल डिफेंस कह रहा है तो इस बात की संजीदगी को समझिए कि अगर वॉर क्रिमिनल होने का ठप्पा इजराइल पर लगता है तो उसे सपोर्ट करने का और उसे वॉर क्रिमिनल की हद तक पहुंचाने के लिए वो हथियार देने का ठप्पा अमेरिका के ऊपर भी लगना चाहिए। क्या लग पाएगा पता नहीं। अगली हेडलाइन के ऊपर जाते हैं। अल मायादीन की हेडलाइन है, इजरायली ऑक्यूपेशन ने या इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स ने, IOF ने या IDF ने एक 13 साल के बच्चे को मार डाला वेस्ट बैंक में। इस बात को हेडलाइन बनाया है अल मायादीन ने। इसकी तफसील में हम क्या जाएं, आप सब जानते हैं क्या हुआ होगा अंदर। खैर, अल जजीरा की एक हेडलाइन देखिए। इजरायली मिलिट्री ने कहा कि उसने हिजबुल्लाह के कई जो साइट्स हैं उन्हें सेंट्रल लेबनान में निशाना बनाया है। इसमें कुछ हथियार बनाने के डिपो भी थे। बहुत ही स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम साइट्स भी थी हिजबुल्लाह की जिन्हें हमने निशाना बनाया। लेकिन कुछ इजरायली इलाकों को निशाना बनाया है इराक के रेजिस्टेंस ग्रुप जो हैं उनके ड्रोन्स ने। ये इरना ने खबर दी है आज ही 10 जुलाई में और ये बताया है कि इराकी रेजिस्टेंस ने इजराइल के एक पावर प्लांट को ड्रोन से निशाना बनाया है और वहां पर काफी नुकसान हुआ है क्योंकि इराकी रेजिस्टेंस ने दावा किया है कि उन्होंने डायरेक्ट हिट अचीव किया है। अच्छा, अब एक खबर इरना से और है, लेकिन ये UN के बारे में। UN ने कहा है कि हम लोग लगातार गजा में फ्यूल भेजने की कोशिशों को जारी रखे हुए हैं और WHO ने इस बाबत जो है वार्निंग भी जारी की है। UN says efforts to send fuel to Gaza। तो WHO की वार्निंग्स किस लिए है कि बम गिर जाएगा यार, तुम लोग अपने लोगों को क्यों भेज रहे हो? लेकिन अगर वहां पर फ्यूल नहीं होगा तो अस्पताल के जनरेटर्स कैसे चलेंगे? बिजली तो 7 अक्टूबर से ही नहीं है, मतलब 8-9 अक्टूबर से नहीं है, सब कुछ उड़ा के रख दिया था इसराइल ने। तो फिलहाल ये सब है। ईरान की एक खबर इन्ना की और है। वो IRGC चीफ जो हैं हुसैन सलामी साहब, उन्होंने ये कहा है कि यमन में एक्सपेंशन हो गया है रेजिस्टेंस का और उन्होंने कहा है कि यमन का जो हाउथीज हैं, आप एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा ही स्टेटेड दैट द ज़ायनिस्ट रेजिम इज अंडर फायर फ्रॉम यमन, कि ज़ायनिस्ट रेजिम जो है
वो ज़बरदस्त तरीके से नुकसान झेल रही है। मतलब शोलों में हमने उन्हें तब्दील कर दिया है। यमन, इराक, लेबनान, फ़लस्तीन सभी के रेजिस्टेंस ग्रुप ने उनको मार कूट के रखा है और ये मुस्लिम यूनिटी दिखाते हैं। ये चीज़ मुसलमानों की यकजहती एकता दिखाती है। और उन्होंने कहा कि आखिर में रेफरिंग टू ईरान, इस वाले पैराग्राफ में लिखा है कि सारे रेजिस्टेंस ग्रुप्स को हम सपोर्ट करते रहेंगे। जनरल सलामी ने कहा वो अकेले काफ़ी हैं इजराइल के लिए। और अगर ईरान वो ये कहते हैं नथिंग दैट इफ नेसेसरी ईरान वुड टेक डायरेक्ट एक्शन। ईरान भी डायरेक्ट एक्शन ले सकता है इजराइल के खिलाफ। द टाइम्स ऑफ इजराइल की भी एक हेडलाइन देखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शजाया इज एटलीस्ट पार्शली अच्छा फिलहाल हिंदी बता देता हूँ, कुछ लोगों को दिक्कत होती है। वो ये कहते हैं शजाया जो इलाका है गजा का, वहाँ पर मतलब ज़िंदगी का नामो निशान होना बड़ी मुश्किल सी बात है। वहाँ पर कुछ बचा नहीं, कोई इमारत हमने छोड़ी नहीं, सब कुछ तबाह कर दिया। बट ट्रूप्स हियर से, लेकिन यहाँ पर जो फौजी हैं IDF के, उन्होंने ये कहा है कि हमास अगर यहाँ वापसी करना चाहेगा तो कर लेगा। ये सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, जो मुझे लगा कि आप तक जल्द से जल्द पहुंचा देना बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद ये करते हैं आज छोटा सा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। यह है QR कोड जिसे आप देखते हैं, स्कैन कर लें इफ़ यू वांट टू स्कैन, अगर आपकी मर्जी हो। खुश रहिए, सलामत रहिए।